کے پروگرام میں آپ منافقت کی انسانی صورت دیکھیں گے۔ قول اور فعل کا تضاد کسے کہتے ہیں یہ آج مجسم شکل میں آپ کے سامنے آئے گا۔ پاک بازی کے لبادے میں چال بازی اور پارسائی کی آڑ میں حرام کی کمائی کا عملی نمونہ آپ کو آج نظر آئے گا، اور اس سب میں اگر آپ اور ہم دیانتداری اور صدقے دل سے دیکھیں تو ہمیں اپنے معاشرے کا عکس بھی دکھائی دے گا، کیونکہ بحیثیت قوم ہم سے اچھی اچھی باتیں جتنی چاہے کروا لیں، لیکن ہمارے کام ان تمام باتوں کے بالکل الٹ ہوں گے۔ نیکی اور بھلائی پر لیکچر دینے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں، لیکن ہمارے عمل کا ہمارے اپنے لیکچر سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنے کے موضوع پر ہر کوئی لمبی چوڑی تقریریں کرتا ہے، لیکن اکثریت ان تعلیمات کی روح کے منافی زندگی گزار رہی ہے۔ بحیثیت معاشرہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ منافقت ہے۔ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے۔ ہم جیسے دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں، اور جیسے ہوتے ہیں اگر ویسے نظر آنے لگیں تو لوگ ہمیں سنسار کر ڈالیں، باوجود اس کے کہ ان کی اکثریت بھی اصل میں ہم جیسی ہی ہے۔ آج کے سرعام میں ٹیم سرعام نے منافقت کو اس کے نقطۂ عروج پر لے جا کر بے نقاب کیا ہے۔ ان خواتین کو ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی گھر سے نکل کے آتی ہیں اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں آتی ہے، تو لوگوں کا تاثر آج تک ابھی تک یہی ہے کہ بھائی یہ غلط قسم کی خاتون ہے۔ صحیح۔ اور ہمیں اس چیز کا کما کرنا چاہیے جو اس گندی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ کام اپنی جگہ، دوست ہیں۔ ایک ایسا شخص جس نے فلم، ٹی وی، نیوز چینلز، ماڈلنگ اور سنگنگ کی ٹریننگ کے لیے کراچی کی مرکزی شاہراہ فیصل پر ایک اکیڈمی بنا رکھی تھی، اور جو اس اکیڈمی میں آنے والی ہر لڑکی کو پاکستان کی سب سے بڑی ہیروئن، اینکر یا پھر سنگر بنانے کے خواب دکھاتا تھا، اور اسے اس مقام تک پہنچانے کے لیے جو کچھ کرنے کا تقاضا کرتا تھا وہ سن کر انسان کے کان سرخ ہونے لگے۔ میڈیا اکیڈمی کا مالک یہ شخص صرف شاندار کریئر کے خواب دکھا کر ہی اپنے پاس آنے والی لڑکیوں کا استحصال نہیں کرتا تھا، بلکہ ٹی وی پر کام ملنے اور کچھ پیسے کمانے کی آس میں اپنے گھر سے نکلنے والی مجبور لڑکیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ایکٹنگ، سنگنگ یا اینکرنگ کی فیلڈ میں پاکستان کی بڑی سٹار بننے کے لیے اس کی میڈیا اکیڈمی میں جانے والی لڑکیاں ہوں، یا پھر مختلف چھوٹے موٹے رولز ملنے کی امید میں اس کے ہتھے چڑھ جانے والی نو آموز اداکارائیں، یہ اس ہوشیاری اور چالاکی سے ان سے اپنے مطلب کی بات کرتا کہ سامنے والی لڑکی کے پاس اس کی ہوس پرستی کا شکار بننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا تھا۔ ایکٹنگ کیا کرو گے؟ بورڈ کام کرو گے؟ بورڈ سے بڑا یہ کہ تم کتنا بورڈ کر سکتی ہو؟ کام کرو۔ یہ شرمانا کیوں؟ کام کرو۔ اپنی میڈیا اکیڈمی کے ساتھ ساتھ یہ نئے شکار گھیرنے کے لیے کراچی آرٹس کونسل کا بھی استعمال کرتا۔ یہ اکثر آرٹس کونسل کی کینٹین میں موجود ہوتا، جہاں کام ملنے کی آس میں آرٹس کونسل آنے والی لڑکیاں اس کے نشانے پر ہوتی۔ اپنی میڈیا اکیڈمی کی بنیاد پر اس نے اپنے بارے میں یہ تاثر پھیلا رکھا تھا کہ نئے ٹیلنٹ کی تلاش میں بہت سے ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز اس سے رابطے میں رہتے ہیں، اور یہ جسے چاہے چانس دلوا کر راتوں رات مشہور کر سکتا ہے۔ اسی تاثر کی وجہ سے آرٹس کونسل میں اس کے آس پاس نو عمر لڑکیاں بیٹھی نظر آتی تھی۔ اس شخص نے مختلف مارننگ شوز کے لیے آڈیشنز کا انتظام کرنے والی اور ٹیلنٹ ارینج کرنے والی کچھ خواتین کو بھی اسی کام پر مامور کر رکھا تھا کہ وہ ٹی وی پر آنے کی خواہش مند لڑکیوں کو گھیر گھیر کر اس کے پاس لائیں۔ ایسی ہی ایک خاتون نے ٹیم سریام کو اس شخص کی اصلیت سے آگاہ کیا تھا۔
जिसे इसने न सिर्फ नौआमूज लड़कियों को सब्ज बाग दिखाने और इसके पास लाने का कहा था, बल्कि खुद उस खातून की जिंदगी बदलने के दावे करके उसे भी राम करने की भरपूर कोशिश की थी। अभी आप इस औरत और अपने पास आने वाली लड़कियों से होने वाली इसकी गुफ्तगू सुनेंगे तो इस शख्स की अय्याशी और अय्यारी पर दंग रह जाएंगे। अच्छे कोऑपरेटिव लोग मुझे क्यों मुंह मारेंगे यार। मैं आप आप उसके साथ अब हमारे साथ कब मुलाकात होगी, ये बता दें। कौन सी मुलाकात? फुल लड़की की मुलाकात होनी चाहिए। कूल होके बोल देंगे आपको, हम खुल जाएंगे। इस इंतहाई मक्कार और फनकार शख्स को पकड़ने के लिए टीम सरेआम ने भी एक फनकाराना तरीका इजाद किया। हमने भी इसे ऐसे घेरा कि इसके करतूत और इसकी मुनाफिकत दुनिया के सामने ऐसे बेनकाब हुई कि इसके बल्ले कुछ बाकी नहीं रहा। आपको मैं मिसाल दूं, मेरी अपनी बेटी डॉक्टर है, वो वहाँ भी अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, और हमें इस चीज़ का कमा करना चाहिए। जो इस गंदी जहनीत के लोग हैं उनको पॉइंट जिस तरह आपकी जहनीत आप समझते हैं गंदी है या अच्छी है? ये तो आप बता सकते। जो भी बच्चियाँ आपके पास आती हैं काम के लिए या फिर इसमें एकेडमी में, उनके साथ बिल्कुल ठीक सलूक रवा रखते हैं आप? ये जितनी बातें या जितना लेक्चर आपने अभी दिया है, आपके ख्याल में आप इसके बरक्स कोई काम या कोई बात नहीं करते? करना भी नहीं चाहिए। यहाँ का माहौल देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ जी, यहाँ का थोड़ा फ्री माहौल होता है। हाँ, उसमें अगर एडजस्ट हो सकते हो तो आगे तक जाओ। अगर आप एक लिमिट लोगे नहीं, मैंने ये करना है ये नहीं करना, तो फिर इस फील्ड में आता है। फ्री माहौल में क्या क्या होता है, ये जरा इनको समझाएं। आप किस हद तक बोल्ड काम कर सकती हैं, किस हद तक, यानी अपना जिस्म दिखा सकती हैं। जैसे पाकिस्तान में नॉर्मली होता है ना, हाँ, बिल्कुल उस हिसाब से तो फिर ठीक है। सीन होते हैं निपटने के, वो सब कर सकते हैं। मैं आपको गाना बताता हूँ, उसमें ये आप कर सकते हैं। सर ये पास है या फेल है? ये पास की बात है। मीडिया में वो आप बोल रहे थे ना, बोल्ड सीन यही होती है। आधे घंटे का लिबास पहनना, थोड़ा सा पेट नजर आता है जिस तरह होता है। अच्छा। जी, इसको कहते हैं बोल्ड सीन। थोड़ा सा पेट नजर आया, यहाँ तक थोड़ी सी टांगें नजर आए, इसको बोलते हैं बोल्ड। मीडिया इंडस्ट्री में काम की तलाश में आने वाली हर लड़की पर भूखे दरिंदों की तरह झपटने वाले इस शख्स के बारे में पहली इत्तला हमें एक खातून कोऑर्डिनेटर की जानिब से मिली। ये खातून मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज और ट्रांसमिशंस के लिए ऑडियंस की कोऑर्डिनेशन का काम भी करती थी और टीवी के छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नया टैलेंट मुहैया करने की जिम्मेदारी भी निभाती थी। मुख्तार अब्बासी नाम के इस शख्स की ये शोहरत इस कोऑर्डिनेटर तक भी पहुंची कि इसकी पहुंच बहुत से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स तक है जिन्हें आए रोज अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए अदाकारों, अदाकाराओं, मॉडल्स और सिंगर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो वो इससे मिलने इसकी मीडिया एकेडमी पहुंच गई क्योंकि उसके राब्ते में टीवी पर आने के ख्वाहिशमंद बहुत से लोग थे। सो उसने मुख्तार असलम नाम के इस शख्स को पेशकश की कि उसे या उसके दोस्त डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को जब भी किसी नए टैलेंट की जरूरत हो तो वो उसे बताएं। वो इंतहाई कम पैसों में और इंतहाई माकूल कमीशन में नौजवान और टैलेंटेड लड़के लड़कियों का इंतजाम कर देगी। लेकिन इस पेशकश के बाद ये इस मीडिया एकेडमी के मालिक का जवाब सुनकर शशदर रह गई। इस शख्स ने बगैर किसी झिझक और बगैर शर्म के न सिर्फ इसे अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कम उम्र लड़कियां लाकर देने का कहा, बल्कि खुद उसे भी अपने साथ ताल्लुकात उस्तवार करने की पेशकश की। अपने काम और उससे जुड़े रोजगार की तलाश में इस शख्स के पास जाने वाली इस खातून की हैरत की कोई इंतहा नहीं थी।